આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. આજના અંકમાં G20 અંતર્ગત નાણામંત્રીઓ અને મધ્યસ્થ બેંકોના ગવર્નર્સની બેઠકનું ગાંધીનગરમાં સમાપન. પંચતત્વ આધારિત ફેશન શો વિદેશી પ્રતિનિધિઓમાં આકર્ષણરૂપ બન્યો. કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં G20 દેશોમાં વેપાર અને મૂડીરોકાણ અંગે વિચાર વિમર્શ. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટે પ્રાકૃતિક ખેતીને વરદાનરૂપ ગણાવી. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં નમૂનારૂપ ગ્રામ પંચાયત તરીકે સિદ્ધપુર નજીક જાફરીપુરાની પસંદગી. અને શ્રદ્ધા અને સમર્પણ સાથે ભક્તિના સમન્વયરૂપ પુરુષોત્તમ માસનો આજથી આરંભ. G20 અંતર્ગત ગાંધીનગરમાં 5 દિવસ માટે નાણાકીય કાર્યજૂથની બેઠક યોજાઈ ગઈ. તેમાં શરૂઆતમાં ડેપ્યુટી અને બાદમાં મંત્રી અને ગવર્નર કક્ષાના પદાધિકારીઓએ આર્થિક સહકાર અને વૈશ્વિક પડકારો અંગે વિચાર વિમર્શ કર્યો. આર્થિક બાબતોના સચિવ અજય શેઠે વધુ વિગતો આપી. वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की इस मीटिंग को 5 थीमेटिक सेशंस में इसकी व्यवस्था की गई है और ये 5 थीमेटिक सेशंस हैं. पहला, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ के बारे में. दूसरा, सस्टेनेबल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तीसरा, वैश्विक स्तर पे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर किस रूप में हो इसके बारे में है. चौथा, वैश्विक स्तर पर टैक्सेशन की व्यवस्था. और पांचवा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सेक्टर के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में है. इन 5 सत्रों में जो मुख्य दस्तावेज और रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी उसमें से कुछ मुख्य हैं. जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी में एक G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की व्यवस्था की गई थी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, उसकी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. और इस ग्रुप का को कन्वीनर मिस्टर N.K. सिंह और प्रोफेसर लैरी समर्स. G20 અંતર્ગત ગાંધીનગરમાં ફેશન ટેકનોલોજીની રાષ્ટ્રીય સંસ્થા નિફ્ટ દ્વારા ફેશન શો યોજવામાં આવ્યો. દેશ વિદેશના પ્રતિનિધિઓ માટે તેણે ખૂબ જ આકર્ષણ જમાવ્યું. આ અંગે નિફ્ટના નિયામક સમીર સુદે વિગતો પૂરી પાડી. हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीट हुआ गांधीनगर में, जिसमें निफ्ट गांधीनगर ने एक फैशन शो का प्रदर्शन किया था. ये फैशन शो कम एक स्टोरी टेलिंग थी इंडिया की, भारत की. उसमें भारत की संस्कृति के बारे में हमने फैशन के जरिए दिखाया था, डिजाइन को संस्कृति से कनेक्ट किया था. फैशन शो का थीम था पंचतत्व, जो ऋग्वेदा से आया है. हमारा शरीर और हमारी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, धरा और जल. तो हमने इसी 5 तत्वों के आधार पे 5 राउंड पे फैशन शो किया था. इसमें निर्मला सीतारमन जी आई थी, गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, RBI के गवर्नर भी वहाँ पे मौजूद थे और काफी इंटरनेशनल बैंक्स के गवर्नर्स भी थे. अजय बांगा जी थे जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है. और इवेंट वाज प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी एंड इट वाज नॉट ए फैशन शो, इट वाज लाइक शोकेस ऑफ इंडिया एज ए डिजाइन एंड एज ए हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेस्टिनेशन. तो वी वांटेड टू शोकेस दैट इंडिया की जो सिविलाइजेशन है दैट इज अराउंड 6,000 to 7,000 years old. हमारी सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम ऋग्वेदा विच इज अराउंड 6,000 years old अप्रोक्सीमेटली. तो हमारे ऋग्वेद में पंच तत्व के बारे में तभी लिख दिया था 6,000 साल पहले ही कि प्रकृति और मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से बना है. तो हमने इसी 5 तत्वों को फैशन के माध्यम से सबको दिखाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाया. दिखाने का मकसद ये था कि हमें ये दिखाना था कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है बहुत डाइवर्स है और इसमें जो डिजाइन किए गए थे पूरी कंट्री के लिए गए थे, नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के. तो इट वाज एन अमलगेशन ऑफ इंडिया एज ए, इट वाज अमलगेशन एंड शोकेस ऑफ इंडिया एज ए हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં કેવડિયા ખાતે 3 દિવસની બેઠક G20 અંતર્ગત યોજાઈ ગઈ. વેપાર, વાણિજ્ય અને મૂડીરોકાણના વિષય પરના આ સત્રમાં વ્યાપક વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો. સાંભળો અમારા સંવાદદાતા અપર્ણા ખૂંટને.
વિશ્વ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે અંકિત થયેલા એકતાનગર ખાતે યોજાયેલી વેપાર અને રોકાણ કાર્યજૂથની ત્રીજી બેઠકમાં ભાગ લેવા કેવડિયા આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય મહાનુભાવોએ વૈશ્વિક વેપાર સામેના પડકારો ઉપર ચર્ચા કરી. વૈશ્વિક વેપારને સરળ બનાવવા અને આબોહવા પરિવર્તનની અસરોને પહોંચી વળવા ડિજિટલ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ, પર્યાવરણને અનુકૂળ ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન તેમજ વૈશ્વિક વ્યાપારમાં સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોની ભાગીદારી વધારવા સહિતના મુદ્દા પર પ્રતિનિધિઓએ સહમતિ દર્શાવી હતી. બેઠકના ભાગરૂપે વિદેશી મહેમાનોએ પ્રસિદ્ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એકતા મોલ અને ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની મુલાકાત લીધી હતી. શ્રી અન્ન તરીકે ગણાતા બાજરી રાગીમાંથી બનાવેલી પરંપરાગત ભારતીય વાનગીઓ પણ તેમણે માણી હતી. શ્રી અન્નમાંથી તૈયાર કરેલું શરબત વિદેશી મહેમાનો માટે આકર્ષણ રહ્યું હતું. અપર્ણા ખુંડ, આકાશવાણી સમાચાર, કેવડિયા. તો વધુ માહિતી આપે છે ભારતીય ઉદ્યોગ મહામંડળ CIIના દર્શન શાહ. આ ઇવેન્ટનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ કે ભાઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો રોલ શું હોવો જોઈએ આજના સમયમાં જ્યાં ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેન એટલે દેશો વધારે ને વધારે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે વેપારના માધ્યે. તો એના માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની શું જરૂરિયાત હોવી જોઈએ અને કેવી રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવું જોઈએ જેથી દેશોની વચ્ચે જે ટ્રેડ એ વધારે એક્સેલરેટ થાય, જેથી બધા જ દેશોનું આપણે પ્રોસ્પેરિટી વધે. તો આપણે ઇન્ડિયાના સ્પેસિફિક આપણે અહીંયા જોયું છે કે જે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર જે એમ્ફોસિસ રાખ્યું છે શ્રી મોદીજીએ કે આખું PM ગતિ શક્તિ પોર્ટલ એટલે એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ ટેકનોલોજીસ યુઝ કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લાનિંગ, એક્ઝિક્યુશન એઝ વેલ એઝ ટ્રેકિંગ એ બધું જ આપણે ટેકનોલોજી દ્વારા થઈ રહ્યું છે અને જેથી આપણે જે ઝડપથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બની રહ્યું છે એ આપણે ક્યારેય આ દેશમાં જોયું નથી. અને આ મોડલ કે આપણે ટેકનોલોજી વાપરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે થાય એ બીજા દેશો બી આપણે ભારત પાસેથી સમજવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છે. તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધરે તો તમારું ટ્રેડ સુધરે, ટ્રેડ સુધરે તો બેનિફિટ કેવી રીતે થાય? આપણે સૌથી વધારે બેનિફિટ આપણી જે MSMEs છે, જે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ, એ લોકોને ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે. આપણે ગુજરાતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે વેપાર આપણા લોહીમાં છે. ઓલ વી હેવ ટુ પ્રોવાઇડ ઇઝ એક્સેસ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એટલે એ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડિંગ અને આ ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેન ના ઇન્ટિગ્રેશનથી એ બંને વસ્તુ આપણે MSMEsને આપણે આપી રહ્યા છે જેથી આગલા વર્ષોમાં ગુજરાતનું ઇકોનોમી ગ્રોથ વધારે થાય અને આપણે એની સાથે સાથે આપણે MSMEsનું ગ્રોથ વધારે થાય એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. પ્રાકૃતિક કૃષિ દ્વારા સજીવ ખેતીને વ્યાપક પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત દ્વારા તેની પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. આ હેતુથી ગાંધીનગરમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ પરિસંવાદ યોજાઈ ગયો. તેમાં વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી પણ દરેક જિલ્લામાંથી માધ્યમ કર્મીઓ જોડાયા હતા. રાજ્યપાલે આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટે પ્રાકૃતિક ખેતીને વરદાનરૂપ ગણાવી. आज तक हम 7,13,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं. गुजरात में इस समय 7,13,000 ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर चुके हैं और इस 2023 में अप्रैल, मई और जून, जुलाई अब तक कुल 3-3.5 महीने में हमने 10,39,000 किसानों को प्राकृतिक खेती की तालीम दी. इतनी तेजी से काम बढ़ा है, जो काम हमने 2 साल में भी नहीं किया वो काम 3.5 महीने में हुआ है. 10,39,000 खेडूत हम ट्रेनिंग उनको दे चुके हैं. कुल 14,485 ग्राम पंचायतें हैं गुजरात प्रदेश में और अब तक हम 5,233 पंचायतों में 75 या उससे अधिक खेडूत प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं, जबकि 3,679 ग्राम पंचायतों में 51 से 74 जितने किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. प्राकृतिक खेती अब ये पूरे देश में जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और आज ये समय की मांग बन चुका है. जंगल में हर पौधे की सब तरह की जरूरतों की पूर्ति करती है तो प्रकृति मेरे साथ भेदभाव क्यों करेगी?
जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में काम करे, इसका नाम है प्राकृतिक खेती। સિદ્ધપુરના જાફરીપુરા ગામને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ નમૂનારૂપ ગ્રામ પંચાયતમાં સ્થાન મળ્યું છે. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ સ્પર્ધામાં તેની પસંદગી થઈ છે. જાફરીપુરા ગામમાં કોન્ક્રીટ રોડ, ફૂટપાથ, વૃક્ષોની હરિયાળી સહિતની સગવડો ઊભી કરવામાં આવી છે. સાંભળીએ સરપંચ મહેર અલીને. પાટણ જિલ્લાનું સિદ્ધપુર તાલુકાનું જાફરીપુરા ગામ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2023માં રાષ્ટ્રીય પ્રતિયોગિતામાં જાફરીપુરા ગામની પસંદગી થયેલ છે. જે ગામમાં અમોએ 2007માં અમારું ગામ નિર્મળ ગામ તરીકે જાહેર થયેલું. ત્યારબાદ અમે ગામને વધુ સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવા માટે ગામમાં પાયાની જે પણ સુવિધાઓ હતી તે પૂરી કરવાનો અમે નિર્ધાર કરેલો. ત્યારબાદ અમોએ ગામમાં પાણીની કામ હોય, ગટરના કામો હોય, રોડ રસ્તાઓના કામ હોય તે તમામ પૂર્ણ કરી અને ગામમાં મુખ્ય રસ્તાઓની બંને બાજુ ફૂટપાથ પણ બનાવેલી. તેમજ ગામના મુખ્ય ચોકમાં જાહેર રસ્તાઓ પર ગામમાં ગંદકી ન થાય તે માટે અમોએ થૂકદાનીઓ પણ જાહેર માર્ગો પર મૂકેલી. તેમજ ગામમાં સીસીટીવી કેમેરા, વાઈફાઈ જેવી પાયાની સુવિધાઓ પણ પૂરી કરેલી અને ગામમાં ઘન કચરાના નિકાલ માટે ડોર ટુ ડોર કલેક્શન માટે અમો ટ્રેક્ટર પણ 2014 થી આજ દિન સુધી કન્ટિન્યુની ડોર ટુ ડોર કલેક્શન કરવામાં આવે છે. ગામમાં 100% વેરા વસૂલાત 2014 થી આજ દિન સુધી ગામમાં 100% વેરા વસૂલાત પણ થાય છે અને ગ્રામજનો અમને વિકાસના કામમાં ખૂબ એવો સાથ અને સહકાર આપે છે, જે પૈકી અમે આ પ્રતિયોગિતામાં આગળ આવી શક્યા અને ગામમાં જે પણ પાયાની સુવિધાની જરૂર હોય અમો ગ્રામજનો મળી ચર્ચા કરી અને એમાં પરિપૂર્ણ કરવા આગળ વધીએ અને અમને જે પણ અધિકારીઓ હોય એ કામ કરવામાં અમને સાથ અને સહકાર ખૂબ સારી રીતે આપે છે અને અમારા ગામની આ જે પ્રતિયોગિતામાં પસંદગી થયેલી તે બાબતની ગ્રામજનોને ખૂબ ખુશી છે. સાથે સાથે ગામમાં રોડ રસ્તાઓ પર કોઈ પાણીનો નિકાલ ન કરે તે માટે અમે ગામને સામૂહિક ભેગું કરી ગ્રામ સભા બોલાવી અને તેમાં દંડની જોગવાઈ પણ કરેલ કે જેથી કોઈ રોડ રસ્તા ઉપર પાણી પણ ન કાઢે અને તેમાં પણ ગ્રામજનો ખૂબ સારી રીતે સાથ અને સહકાર આપે છે. હજુ અમારો નિર્ધાર છે કે ગામમાં અમારે એક સરસ લાઇબ્રેરી પણ બનાવવી છે. તે માટે પણ અમે ગ્રામજનો મળી અને એ બાબતે આગળ પણ વિચારી રહ્યા છીએ. ભક્તિભાવ અને સમર્પણના પુરુષોત્તમ માસનો રાજ્યભરમાં આજથી આરંભ થયો છે. દેવાલયો અને શિવાલયોમાં આ નિમિત્તે વિશેષ પૂજન અર્ચન થયા. તો આજથી ગીતા જ્ઞાન, ભાગવત કથા અને પુરુષોત્તમ માસની કથા પારાયણનો પણ આરંભ થયો. દ્વારકા, સોમનાથ, ભાલકા તીર્થ તથા રાજ્યના શક્તિપીઠોમાં આજથી ખાસ જ્ઞાન સત્ર પણ શરૂ થયા છે. હરિ અને હરના સંગમ રૂપે સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ દેહોત્સર્ગ ધામ ભાલકા તીર્થ ખાતે કાર્યક્રમો યોજાયા છે. આ સાથે જ સમાચાર દર્પણ કાર્યક્રમનો આજનો અંક પૂરો થયો. સમાચાર દર્પણ આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરાના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 રજૂ કરવામાં આવે છે. સંકલન અને રજૂઆત હિના મોદી, લેખન અને સંપાદન અપર્ણા ખૂંટ.